So first of all, before entering into the definition of limit, I am just giving you one example. Supposing that I am going to take one sequence, that sequence consisting of, here it is, some 1, 2, 3, 4 and 5. So is it a sequence? It is a group of elements you are arranging in a particular order. So is it finite sequence or infinite sequence? Finite. It is a finite. So totally finite number of elements are there. You can say that it is a finite sequence. In that finite sequence, what is the lower bound? The lower bound is nothing but 1. And the upper bound is nothing but, here it is 5. Lower bound means minimum element. Upper bound is nothing but maximum element. So whenever a sequence here it is given, limit is nothing but it is the last term of the sequence. The final term of the sequence, you simply call it as it is limit of a sequence. Here the final term is nothing but, here it is 5. That means you are going to calculate the last term of the sequence. Simply you call it as limit, and it is always denoted by the letter is nothing but L. So generally you can calculate the final element in the sequence when it is a finite sequence. Suppose if it is infinite sequence, here it is given. I am just giving you 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 and so on. This is nothing but one infinite sequence. Is it increasing sequence or decreasing sequence? Dikshita, increasing or decreasing? It is a decreasing sequence. Can you identify the last term of the sequence? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 1 ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 0.5 అవుతుంది, అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 0.33, దిస్ ఇస్ 0.25 అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 0.2 and so on. Like that goes on, it is decreasing its elements. Can you identify the last term of the sequence? What about the next value? You can expect 1/6. అట్లాగే ఇంకొక దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత 1/10 అని వస్తుంది. 1/10 అంటే 0.1. Similarly, you can write 1/100, which is nothing but 0.01. Similarly, you can write 1/1000 also. You can say that 0.001. Like that, when you are increasing the number of elements in this infinite sequence, nearly it is approaching to 0 అన్నట్టుగా చెప్పొచ్చామా? So nearly it is approaching to the element is nothing but 0. So whatever may be the final element in the given sequence, whether it is finite sequence or infinite sequence, if you can identify its last element, that last element you are calling it as limit of a sequence. Very easy to identify the limit when it is a finite case. Only the problem is when it is infinite, you need to think about that final element so that that is going to give you the limit of the sequence. Very simple definition is, in order to get that one, mathematically, whenever a particular sequence here it is given, that sequence I am denoting with Sn. In order to identify the limit of this particular sequence, you are going to identify a number L. L అనేది ఒకటి ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే, సో దట్ దిస్ Sn it is approaching to L for the large value of n. So for the large value of n, అంటే ఇక్కడ n అనే వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే that is going to reach one particular value. ఏ వాల్యూకి అయితే రీచ్ అవుతుందో that reaching value you call it as a limit of a sequence. So simply my definition for limit is the last element of the sequence is called limit of the sequence and it is denoted by L, and mathematically you can say that it is, you are just identifying the value of Sn. You are identifying an element in Sn such that it is going to reach that particular value for the large value. అంటే పోతున్న కొద్దీ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోండి. ఫైనైట్ సీక్వెన్స్ కనుక అయితే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇన్ఫైనైట్ సీక్వెన్స్ అన్నప్పుడు మాత్రం ఏం చేస్తారు అని అంటే, యు ఆర్ జస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్స్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే అట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఆ వాల్యూ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఏ వాల్యూ దగ్గర రీచ్ అవుతుందో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ అని అంటారు. సో మ్యాథమెటికల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్, ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ టు వన్ పర్టిక్యులర్ ఎల్ ఫర్ ద లార్జ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్. దట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఫర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. అంటే సింపుల్గా ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ దట్ ఎలిమెంట్ అప్రోచెస్ టు ఎల్ అన్నట్టుగా వస్తుంది. ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ దగ్గరికి రీచ్ అయితే
దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లిమిట్ కిందికి రాస్తారు. చిన్నది ఏంటి అని అంటే వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లిమిట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై సర్టన్ ప్రాపర్టీస్. మామూలుగా ఏమంటారు అని అంటే సింపుల్గా లిమిట్, సపోజ్ 2 సీక్వెన్సెస్ ఆర్ దేర్ an and bn. If limit of an plus or minus bn, that you can write it as limit of an plus or minus limit of bn. These are the properties of limit. And similarly when you enter into limit of an into bn, రెండు సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, then you can say that limit of an individually you are calculating and limit of bn, this is another property. Similarly if I am going to write limit of an divided by bn, ఇలా రెండు సీక్వెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు it is limit of an divided by limit of bn, individually are calculating. Similarly when you go for it is limit of ఈ మోడల్లో ఉందనుకోండి 1 plus x by n whole power n అని ఉందనుకోండి, its value is always equal to e power x అని రాస్తారు. Similarly I can write one more property, it is limit of sin ax. మనకి ఈ ప్రూఫ్లు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. sin ax divided by ax, that's value is nearly equal to 1. And if I am going to write limit of 1 divided by n, it is always taken as limits value is 0. Similarly you can write here limit of some x to the power of n, its value is always taken as 0 only when x lies between 0 and 1. ఈ మధ్యలో గనక ఉంటేనే లిమిట్ వాల్యూ అనేది 0 అవుతుంది అని అన్నారు. Similarly I can write limit of some x to the power of 1 by n, ఈ వాల్యూ గనక తీసుకుంటే it is always equal to 1 అని రాస్తారు. And you know the value of e to the power of infinity, e power infinity is always taken as infinity, e power minus infinity is always taken as 0. Similarly something divided by infinity అన్నది అనుకోండి, ఏదైనా ఒక వాల్యూ divided by infinity కనుక రాస్తే its value is always taken as 0. So these are the few important points when you are entering into limit of a sequence. So limit అనగానే టెన్షన్ పడకండి, you are just identifying the last element of the sequence. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫైనల్ సీక్వెన్స్లో ఫైనైట్ సీక్వెన్స్లో వస్తుంది, కానీ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్లో రావాలి అని అంటే యూ జస్ట్ ఇంక్రీజ్ ద డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సో దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్స్ లాస్ట్ వాల్యూ. మీకు ఇంకా ఒకటి ఈజీగా చెప్పాలి అని అంటే ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఎక్కడ దాకా ఇంక్రీజ్ చేస్తారన్నది మనకు తెలియదు. సింపుల్గా ఏం చేయండి అని అంటే మీకు ఇచ్చిన సీక్వెన్స్లో wherever n is there, that n is equal to infinity అని రాయండి, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఇదే తీసుకోండి 1, 1/2, 1/3. ఇది ఎలా ఉంది అని అంటే 1 డివైడెడ్ బై n టైప్లో ఉంది, వేర్ n ఈజ్ బిలాంగింగ్ టు క్యాపిటల్ N. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే n ఈక్వల్ టు 1 రాయండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది, 2 రాయండి, సెకండ్ ఎలిమెంట్, అండ్ సో ఆన్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి సీక్వెన్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ లిమిట్ అది రాయాలంటే ఏం చేస్తారు అంటే జస్ట్ మీరు దాంట్లో n ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ. 1 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇంతకుముందు నేను ఒకటి ఇచ్చాను, సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ జనరల్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ 0. అంటే ఇక్కడ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n it is going to reach its value is nothing but 0. That 0 we simply call it as limit of the given sequence. సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లోంచి ఒక జనరల్ టర్మ్ రాసుకోండి. ఆ జనరల్ టర్మ్లో నుంచి లిమిట్ రావాలి అని అంటే n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అని డైరెక్ట్గా రాయండి, యూ విల్ గెట్ ఇట్స్ లిమిట్ వాల్యూ. లిమిట్ యూ రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. అదొకటి డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు లిమిట్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా రాజేశ్వరి? ఓకే సార్. రైట్, నౌ యూ మేక్ ద సైడ్ హెడింగ్ లిమిట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, కొంచెం ఓన్లీ డెఫినేషన్ మనకి. లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ దాంట్లో రాయండి, ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ of the sequence
అది ఫైనైట్ కావచ్చు, ఇన్ఫైనైట్ కావచ్చు. ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్, the last element of the sequence is called limit of the sequence. Limit of the sequence. Limit of the sequence. Comma, comma, denoted by L, small l and round, denoted by L. Denoted by L. Full stop. Next line. మ్యాథమెటికల్లీ అంటే ఇలా మామూలుగా కాకుండా మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ అన్నట్టు. మ్యాథమెటికల్లీ ఏ ఫైనైట్ రియల్ నంబర్ స్మాల్ ఎల్, ఇట్లా రాయండి ఎల్. ఏ ఫైనైట్ రియల్ నంబర్ ఎల్ ఈజ్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్, is a limit of a sequence. ఈ సీక్వెన్స్ ఇట్లా రాయండమ్మా, సెట్ నోటేషన్లో Sn అని రాయండి. ఏ ఫైనైట్ రియల్ నంబర్ L ఈజ్ ఎ లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ Sn. సెట్ నోటేషన్లో Sn అని రాయండి. లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ Sn if the element Sn, small Sn and rand, if the element Sn approaches to L, if the element Sn approaches to small l for the large value of n, that is ఇట్లా random Sn tends to L, ఇట్లా tends symbol రాయండి. Sn tends to L for large value of n, for large value of small n. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనకి లిమిట్ రావాలి అని అంటే మనకి ఇచ్చిన సీక్వెన్స్లో నుంచి జనరల్ టర్మ్ తీసుకొని అక్కడ మీరు ఎన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ అని రాయండి. డైరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ లిమిట్ అన్నట్టు. ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి. కన్సిడర్ ఏ సీక్వెన్స్ ఇట్లా సెట్ రాసి 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ లైన్లో the above sequence can be represented as ఇట్లా రాయండి. సెట్ నోటేషన్ రాసి 1/n, small n belongs to capital N. Next line. The general term is given by Sn equal to, just నేను 1/n అని రాస్తాను. ఒక టర్మ్ తీసుకున్నాను, జనరల్ టర్మ్. The general term is given by Sn equal to 1/n. వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది కదమ్మా రాజేశ్వరి? Yes sir. Okay, the general term is given by Sn equal to 1/n. Therefore limit of Sn, it is equal to limit, ఇక్కడ మనం జనరల్ టర్మ్ ఏం తీసుకున్నామో అది రాయండి, 1/n. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై n ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ. సో సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ థిక్నెస్ 0. లేదా మీరు మామూలుగా సింపుల్గా ఆలోచన చేయండి, పోతున్న కొద్దీ డిక్రీజ్ అవ్వకుంటూ పోతూ ఉంది. అట్లా చేసుకుంటూ పోతే ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకు 0 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నది అన్నట్టు అక్కడికి. నెక్స్ట్ లైన్లో
note that ఈ పాయింట్స్ రాయండి. ఫస్ట్ పాయింట్, లిమిట్ ఆఫ్ an plus or minus bn, limit of an plus or minus bn, that is equal to limit of an plus or minus limit of bn. Next point, limit of an into bn, that is equal to limit of an into limit of bn. అంటే రెండు సీక్వెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. వన్ మోర్ పాయింట్, లిమిట్ ఆఫ్ an by bn, that is equal to limit of an divided by limit of bn. Next point, limit of 1 plus x by n whole power n. ఈ మోడల్లో కనుక ఉంటే ఆల్వేస్ యూ రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ e power x. Next point, limit of sin ax by ax. ఎప్పుడు ఇలా మోడల్లో ఉన్నా ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ ఈజ్ లిమిట్ ఆఫ్ 1 by n. ఇంతకుముందు మనం చేసాం. లిమిట్ ఆఫ్ 1 by n, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. లిమిట్ ఆఫ్ 1 by n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ పాయింట్, లిమిట్ ఆఫ్ x పవర్ n ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఎప్పుడు 0 అవుతుందంటే ఓన్లీ ఫర్ x లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1. ఫర్ 0 less than x less than 1. Another point, limit of x to the power of 1 by n, limit of x power 1 by n, limit of x power 1 by n, it is equal to 1. And another general point is e power infinity. ఎప్పుడైనా కానీ e power infinity value is taken as infinity. e power minus infinity, it is equal to 0. సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఆ మోడల్లో వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 0. సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఈస్ 0. నెక్స్ట్ లైన్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను మీకు జస్ట్ ఐడియా రావడానికి. ఫైండ్ the limit of I'm just giving you one sequence, it is 1 divided by n cube for n belongs to capital N. Capital N అంటే natural numbers అన్నట్టు. ఒక్కసారి చూడండి అమ్మ. I'm supposing that sequence Sn, it is equal to whatever the sequence here it is given 1 divided by n cube. ఆ సీక్వెన్స్ నేను Sn తోటి రాస్తాను. సో దేర్ ఫోర్ జనరల్ టర్మ్ ఏంటి, Sn ఈక్వల్ టు సీక్వెన్స్ రాయకండి, ఓన్లీ జనరల్ టర్మ్ తీసుకుంటారు 1 divided by n cube. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ లిమిట్ ఆఫ్ Sn, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఆఫ్ Sn అంటే ఏంటి 1 divided by n cube అన్నారు. సో నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను మీకు, ఎప్పుడు లిమిట్ రావాలన్నా కానీ బెటర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ n యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫినిటీ. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే 1 divided by n బదులు ఇన్ఫినిటీ రాయండి. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 divided by ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్. ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ అంటే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇది ఎలా ఉందంటే సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ, ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ 0. సో ఇట్స్ లిమిట్ ఆఫ్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ 0 అన్నట్టు రాసేయండి సొల్యూషన్. అంటే జస్ట్ మనకి ఇచ్చిన సీక్వెన్స్లోంచి యూ జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద జనరల్ టర్మ్. ఆ జనరల్ టర్మ్లో డైరెక్ట్లీ యూ సబ్స్టిట్యూట్ n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 0. నార్మల్గా సీక్వెన్సెస్ మీద ఏం రావు, ఓన్లీ డెఫినేషన్సే. మనకి ఈ థర్డ్ యూనిట్ మొత్తం సిరీసే, కానీ సిరీస్ రావాలి అంటే సీక్వెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి సో అది రాశారు. అట్లాగే ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఫైండ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ వన్ ప్రాబ్లమ్.
సీక్వెన్స్ ఎట్లా ఇచ్చాను అని అంటే ఇట్ ఈస్ 8n divided by 3n minus 5. They have given a sequence 8n divided by 3n minus 5 for n is belongs to capital N. ఒక న్యాచురల్ నెంబర్స్ తోటి ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఇప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ అది ఫైనటా ఇన్ఫినిటా అంతా చూడండి. న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇన్ఫినిట్ కాబట్టి యూ విల్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్. సో మనకి ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ని ఫస్ట్ యూ సపోజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ఎన్. మనకు సీక్వెన్స్ని ఎస్ఎన్ తోటి రాయండి. ఏమొచ్చింది సీక్వెన్స్ 8n డివైడెడ్ బై 3n మైనస్ 5 ఇది. సో దేర్ ఫోర్ దీంట్లోంచి జనరల్ టర్మ్ ఎస్ఎన్ ఏమవుతుంది, ఆ సెట్ నోటేషన్ తీసేయండి, డైరెక్ట్లీ 8n డివైడెడ్ బై 3n మైనస్ 5. ఒక్కసారి ఇటు చూడండి, ఇంతకుముందు లాగానే నేను లిమిట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి. ఏది లిమిట్ ఆఫ్, సో దేర్ ఫోర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఆఫ్ మనకు వచ్చింది ఏంటి 8n డివైడెడ్ బై 3n మైనస్ 5. సో ఇక్కడ నేను n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాశాను అనుకోండి. ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇన్ఫినిటీ బై 8 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ 3 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 5 అంటే ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 5 అన్నా కానీ మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్లో ఉంటే డైరెక్ట్లీ డోంట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్స్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ. దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. సింప్లిఫికేషన్ అంటే ఎట్లా చేస్తారంటే మనకి n అనేది క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా చూడండి. సో నేను దీన్ని ఏమని రాస్తాను అని అంటే లిమిట్ అని రాసి ఈ న్యూమరేటర్లో 8n అలాగే ఉండి డినామినేటర్లో ఏం చేస్తానంటే నేను n కామన్ తీస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది 3 మైనస్ 5/n అవుతుంది. మీకు అంత డౌట్ అనిపిస్తే మళ్ళీ డినామినేటర్లో n తోటి మల్టిప్లై చేయండి, 3n అవుతుంది, మైనస్ n క్యాన్సిల్ అయిపోయి 5 అన్నట్టుగా మిగులుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఎప్పుడైనా కానీ n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాస్తే ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్లో రాకూడదు. అందుకని దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసి నౌ యూ కెన్ క్యాన్సల్ nth టర్మ్, ఈ n టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ మనం క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. సో ఈ n ఇక్కడ ఉన్న n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మనకు మిగిలిన టర్మ్స్ ఏమున్నాయో చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ 8 డివైడెడ్ బై 3 మైనస్ 5/n. నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఇన్ఫినిటీ రాస్తే 8 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై 3 మైనస్ 5/∞ అవుతుంది. దాన్ని ఎల్సిఎం తీయకండి. సో 8 మైనస్ 3 మైనస్ సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ 0. సో యు ఆర్ గెటింగ్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 8/3. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే whenever you are substituting n equal to infinity, if you are getting in the form of infinity by infinity, don't directly substitute n equal to infinity. Try to cancel the nth term, అంటే n అనేది క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా చూసి then you substitute n equal to infinity. అది కొంచెం జాగ్రత్త. ర్యాండమ్ అయితే ఆన్సర్ ఈస్ 8/3. మీరు ఎప్పుడు లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినా యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఏ ఫైనైట్ వాల్యూ, యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూ. ఇన్ఫైనైట్ వచ్చింది అనంటే లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నట్టే. అక్కడ కావాలని డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయకండి, యూ ట్రై టు మేక్ ద సింప్లిఫికేషన్. దీక్షిత రాస్తున్నామా? Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్, ఇంకొక చిన్నది, జస్ట్ మీకు ఐడియా రావడానికి చెప్తున్నాను నేను. ఫైండ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ఓ సీక్వెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఏంటి n² + 2n + 4 ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై సమ్ 3n² + 1. సో ఇక్కడనే రాశారు n ఈజ్ బిలాంగింగ్ టు క్యాపిటల్ N. So they have given one particular sequence here it is and asking to calculate the limit of this particular sequence. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూద్దాం, ఇది కొత్త రకంగా ఉంది ఒకటి. సో ముందు మనకి ఏదైతే సీక్వెన్స్ ఇచ్చారో that I am denoting with let sequence Sn it is equal to what they have given n² + 2n + 4 it is divided by 3n² + 1.
This I am going to suppose the given sequence. So from that you are calculating only the general term. అంటే దాంట్లోంచి ఒక జనరల్ టర్మ్ రాసేయండి. n square plus 2n plus 4 divided by 3n square plus 1. సో దీనికి ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేస్తారు. లిమిట్ ఎస్ఎన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆ సీక్వెన్స్కి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో లిమిట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ n square plus 2n plus 4 it is totally divided by 3n square plus 1. మళ్ళీ ఇక్కడ నేను n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్లో ఉంటుంది. సో అందుకని నేను దాన్ని ఏం చేస్తానంటే డూ ద సింప్లిఫికేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద nth టర్మ్ ఇయర్? ఇట్ ఈస్ మామూలుగా n లేదు, మనకి హైయెస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ n స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హైయెస్ట్ టర్మే కామన్ తీసేయండి. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ n స్క్వేర్ ఈస్ కామన్ ఫ్రమ్ ద న్యూమరేటర్, 1 ప్లస్ ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 2/n అవుతుంది. మీరు కావాలంటే మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయండి, ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ప్లస్ 4/n స్క్వేర్ అవుతుంది. న్యూమరేటర్లో n స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూమరేటర్ అండ్ టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ఇన్ ద డినామినేటర్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ టేక్ n స్క్వేర్ ఈస్ కామన్ 3 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ అన్నట్టుగా రాస్తారు. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఆ n స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ డైరెక్ట్గా, మనకి ఈ టర్ము ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ నౌ? In the numerator you will be having 1 plus 2/n plus 4/n square. This is numerator. Total it is divided by 3 plus 1 divided by n square అన్నట్టుగా ఉంది. Now directly you substitute n equal to infinity. Simplify చేసిన తర్వాతనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో హైయెస్ట్ పవర్ది మనం తీసుకొని కామన్లో, సో 1 ప్లస్ సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 0 plus something divided by infinity is 0, totally divided by 3 plus something divided by infinity is 0. So finally you are getting the answer is 1/3. అది ఎప్పుడైనా కానీ డోంట్ డైరెక్ట్లీ లీవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్. ఆ మోడల్లో ఉంటే దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసి దెన్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు యువర్ సబ్స్టిట్యూషన్. రాసేయండి అది నోట్స్లో. Shall I go to the next problem? Yes, sir. Okay. అర్థం అవుతుంది కదా? Yes, sir. అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే. నౌ యూ మేక్ వన్ మోర్. ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తా. ఫైండ్ ద లిమిట్ ఆఫ్, కొంచెం చాలా డిఫరెంట్ ఇది. ఫైండ్ ద లిమిట్ ఆఫ్, సో దేర్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ n³ e power minus n. Find the limit of n³ e power minus n. ఇది కొంచెం వెరైటీగా ఉంది ఇది. సో మనకు ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చారు. నేనేమనుకుంటున్నానంటే సొల్యూషన్లో ఐఎమ్ జస్ట్ సపోజింగ్ లెట్ దట్ సీక్వెన్స్ Sn దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద గివెన్ సీక్వెన్స్ n³ e power minus n అని అంటాను. సో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి నేను జనరల్ టర్మ్ రాస్తాను. జనరల్ టర్మ్ ఏంటి? ఇక్కడ Sn ఈక్వల్ టు అని రాసుకోండి. సో ఆ సెట్ నోటేషన్ తీసేసి n³ e power minus n. నేను దీన్ని ఇట్లా సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? n³ e power minus n ని ఐఎమ్ టేకింగ్ టు ద డినామినేటర్, సో e power n అన్నట్టుగా వస్తుంది. ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ నేను లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ కనుక రాస్తే ఇన్ఫినిటీ బై అంటే ఇన్ఫినిటీ³ డివైడెడ్ బై e power infinity. e power infinity అంటే నేను ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్పాను, నేను e power infinity is taken as infinity. e power minus infinity అయితే 0 and something divided by infinity is also equal to 0. సో e power infinity అనేది 0 అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్లో ఉంది. పోనీ ఈజ్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద కామన్? ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేద్దామంటే హైయెస్ట్ టర్మ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ ఈస్ n³. డినామినేటర్లో నేను కామన్ తీసేటట్టుగా లేదు మనకి.
సో ఎప్పుడైనా ఇట్లా కామన్ తీయడానికి ఛాన్స్ కనుక లేకుండా ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒకటి ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అని ఉంటుంది. ఐడియా ఉందమ్మా ఇది? whenever you are unable to take the common factor in the numerator and the denominator, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తారు. ఈ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఏంటి అని అంటే యు ఆర్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డెరివేటివ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ అండ్ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద లిమిట్ అన్నట్టు. సో అక్కడ ఏం చేస్తారు, దేర్ ఫోర్ లిమిట్ ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ లిమిట్. ఎక్కడ జీరోస్ ఎందుకు వచ్చాయి సార్ అంటారు. ఇక్కడ అంటే జీరోస్ ఎక్కడ వచ్చాయి? ఇక్కడ జీరోస్ ఏంటి అని అంటే బాబు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో 2 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ రాశాను నేను. సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అన్నప్పుడు జీరోనే కదా ఇది. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాసినప్పుడు సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ జీరో కాబట్టి డైరెక్ట్ నేను జీరో అని రాశాను. మీకు అక్కడ డౌట్ అనిపిస్తే ఇక్కడ పక్కకు రాసుకోండి ఏమని, ఫర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అన్నట్టు అక్కడ, అందుకనే అది జీరోలు రాశాను. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అని అంటే లిమిట్ నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నా దీనికి. సో ఎన్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎన్ అని ఉంది. ఇప్పుడు నేను క్యాన్సిల్ చేసేటట్టుగా లేదు, ఇక్కడ కామన్ తీసేటట్టుగా లేదు, ఏం లేదు. అందుకని నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాను. డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో లిమిట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది, 3n² డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎన్ డెరివేటివ్ మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఈ పవర్ ఎన్నే అవుతుంది. నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అగైన్, మళ్ళీ ఏమవుతుంది 3 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ, ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. అంటే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్లో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు. సో లిమిట్ మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది 6n డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎన్ డెరివేటివ్ ఇస్ మళ్ళీ ఈ పవర్ ఎన్. అగైన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, మళ్ళీ 6 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. So once again you make the differentiation. So 6n derivative is nothing but 6 and e power n ఇప్పుడు ఉంటుంది. So now here you substitute again n equal to infinity. ఇప్పుడు n ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 6 డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ అని అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందనంటే న్యూమరేటర్లో 6 ఉంది, డినామినేటర్లో ఇన్ఫినిటీ. సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ 0 అని అంటారు. సో ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేస్తారు అని అంటే వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ టైప్, ఈ మోడల్లో ఉన్న ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ 0 బై ఇన్ఫినిటీ టైప్లో ఉన్న, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ 0 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ టైప్లో ఉన్న, ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ 0 బై 0 టైప్లో ఉన్న, ఆర్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇన్ఫినిటీ బై 0 టైప్. ఇలా ఏ మోడల్లో ఉన్నా కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ముందు అప్లై చేస్తాం. ఈ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేసిన తర్వాతనే యు ఆర్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఆ మోడల్లో కనుక రాస్తే అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అంటే ఏదో కొత్తగా వచ్చిందని అనుకోండి, యు ఆర్ జస్ట్ ఫైండింగ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ కరస్పాండింగ్ టు ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ అండ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఈ ఏ మోడల్లో రాకూడదు. ఇది ఏ మోడల్లో వచ్చినా కానీ మీరు డెరివేటివ్ అప్లై చేసి ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేయండి, ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాస్తే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. రాయండి సొల్యూషన్లో. సో మీరు మనకి క్యాన్సిల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటానో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లలో క్యాన్సిల్ చేయండి. ఏ క్యాన్సిల్ కాదు అని అన్నప్పుడు మాత్రం ద ఈజియెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. ఆ రూల్ అప్లై చేసి జస్ట్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఎనీహౌ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎట్ ద లాస్ట్. ఫైనల్లీ యూ షుడ్ గెట్ ఏ ఫైనైట్ వాల్యూ. ఒక వాల్యూ వస్తుంది మనకి గ్యారంటీగా. దట్ వాల్యూ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ లిమిట్ ఆఫ్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్ అన్నట్టు.
ఓకేనా, నేను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇచ్చాను ఎట్లాగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలన్నది. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇదే కదా. ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఏం చేసాం, నేను ఇక్కడ ఎన్ అనేది కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేటట్టుగా, ఒకవేళ మీరు కావాలంటే ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీరు అక్కడ అప్లై చేసి డైరెక్ట్గా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా పర్వాలేదు. ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎన్ అనేది కామన్ తీసాం, డైరెక్ట్లీ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. అట్లా ఒకవేళ వద్దు ఇట్లా కామన్ తీయడం వద్దు అని అంటే మీరు డైరెక్ట్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. న్యూమరేటర్లో ఎన్ అని 8 వస్తుంది, డినామినేటర్లో 3 వస్తుంది. డైరెక్ట్గా మనకు అది మిగిలింది అది ఒకటే కాబట్టి 8/3 ఇస్ ద ఆన్సర్. కంప్లీట్గా ఎన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అక్కడ. J8 ఏంటమ్మా సెకండ్ ప్రాబ్లం అంటే ఇదే కదా. మీరు డైరెక్ట్గా ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేయకండి. ఎప్పుడైనా కానీ ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటేనో క్యాన్సిల్ చేసి అప్పుడు n=∞ రాయండి. అసలు క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఛాన్సే లేదు అని అన్నప్పుడు మాత్రం యూ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. అమ్మా రాజేశ్వరి ఓకేనా? Okay, sir. Shall I go to the next one? Yes, sir. Right. Now you just make side heading. Next ఒకటి రాయండి అమ్మా. Convergent series, convergent sequence, convergent sequence. ఒక్కసారి నాకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి అమ్మా. అసలు సీక్వెన్స్ అంటే మీరు ఏమన్నారు? సీక్వెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎన్ ఆర్డర్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ కెన్ వి యూజ్ శాండ్విచ్ థియరమ్? యూజ్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఐడియా కోసం సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి, దాని లిమిట్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పాను నేను. సో ఇక్కడ మనం సీక్వెన్స్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు లాగానే మనం ఏం చేసామంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చేసి ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్, సో యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్. సో ఫైనల్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫైనల్లీ ఏ ఫైనైట్ వాల్యూ. ఒక వాల్యూ కనుక వస్తే మనం ఏమంటామంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని అంటాం. ఫైనైట్ వాల్యూ రాలేదనుకోండి యూ కెన్ సే దట్ లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఒక సీక్వెన్స్ని మనం కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అనాలి అని అంటే దట్ షుడ్ హ్యావ్ లిమిట్ కంపల్సరీ. సో ఏ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ ఇట్స్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే ఆ సీక్వెన్స్కి లిమిట్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే డైరెక్ట్ మనం దాన్ని ఏమంటామంటే కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అంటారు. ఒకవేళ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదనుకోండి యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ డైవర్జెంట్ అంటారు. అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితేనో మామూలుగా కన్వర్జెంట్ అనండి, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే మాత్రం డైవర్జెంట్. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఇక్కడ చూడండి. ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ సీక్వెన్స్ దట్ సైన్ ఆఫ్ ఎన్ అన్నట్టు ఒక సీక్వెన్స్ ఉందమ్మా, ఈ మోడల్లో ఉంది. దీని అర్థం ఏంటి? హియర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. సో కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద లిమిట్ ఫర్ దిస్? యూ జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద జనరల్ టర్మ్, దట్ జనరల్ టర్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైన్ ఆఫ్ ఎన్. Now you are calculating limit for that particular general term. So limit of sin of n అన్నట్టుగా రాస్తారు. ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేసేటట్టుగా లేదు. పోనీ ఇక్కడ నేను n=∞ రాశాను అనుకోండి, కెన్ యూ రైట్ డౌన్ సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ? వాట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ? సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ జనరల్గా ఏంటి అంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, అసలు రాదు సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అనేది. పోనీ మీకు ఇట్లా డైరెక్ట్గా రాసే బదులు ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేశారనుకోండి, సైన్కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? కాస్ అవుతుంది. మళ్ళీ అక్కడ n=∞ అని రాసినా కానీ కాస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్డిఫైన్డ్, అంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ లిమిట్ అనేది ఇలాంటి సీక్వెన్స్కి ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు. ఇట్లా కానప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దట్ సీక్వెన్స్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డైవర్జెంట్. సో వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఈస్ ఏ సీక్వెన్స్ ఈజ్ గివెన్, ఇన్ ఆర్డర్ టు సే కన్వర్జెంట్ you just verify whether limit exists or not. If limit exists, convergent; does not exist, divergent అని అంటారు. Right. Make the side heading convergent sequence.
convergent sequence. A sequence is convergent. A sequence is convergent. A sequence is convergent if its limit exists. If its limit exists. If its limit exists. If its limit exists. Comma. ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదనుకోండి కామా అదర్వైజ్ డైవర్జెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతవరకు మనం చేసిన అన్ని సీక్వెన్సెస్లో మనకు ఫైనైట్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఈ సీక్వెన్సెస్ అన్నీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ అన్నట్టు, ఇవన్నీ మనకు వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి. సో ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ఏ సీక్వెన్స్ రాయండి సెట్ నోటేషన్లో సైన్ ఆఫ్ n. కన్సిడర్ ఏ సీక్వెన్స్ సైన్ ఆఫ్ n. నెక్స్ట్ లైన్లో లెట్ Sn ఈక్వల్ టు, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద జనరల్ టర్మ్ sin of n. Therefore limit of Sn equal to limit of that particular element is equal to limit of sin of n. సో అక్కడ మనం ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ కానీ వేరే ఏం రూల్ కానీ అక్కడ ఏం చేయడానికి క్యాన్సిల్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ డైరెక్ట్గా రాసామనుకోండి, సైన్ ఇన్ఫినిటీ జనరల్లీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో డైరెక్ట్లీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. Therefore అలాగే చెప్పండి మేడం. Therefore the given sequence is divergent. The given sequence is divergent. Given sequence is divergent. Limit exists అయితే కన్వర్జెంట్ అనండి, అదర్వైజ్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డైవర్జెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ కరస్పాండింగ్ టు ద సీక్వెన్స్. మనకు అసలు ఈ సీక్వెన్సెస్ తోటి ఏం పని లేదు, కాకపోతే నేను సిరీస్ డిఫైన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ సీక్వెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి మనం కొన్ని డెఫినేషన్స్ తీసుకున్నాం. సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అంటే ఏంటి అనేది రాశారు. సో లాస్ట్కి కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ మీన్స్ లిమిట్ ఉంటే కన్వర్జెంట్ అనండి, లేకపోతే మాత్రం డైవర్జెంట్ అంటారు. నౌ యు మేక్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్. అసలైన దాంట్లోకి వస్తున్నాం ఇప్పుడు. మేక్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్, ఇట్ ఈస్ సిరీస్. సీక్వెన్స్ లేకుండా సిరీస్ డిఫైన్ చేయలేం మనం. సో సిరీస్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఈస్ సిరీస్. అమ్మ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తాను, అది అర్థం చేసుకోండి, దాని తర్వాత మనం వెళ్దాం. సో ఐ హావ్ గివెన్ వన్ సీక్వెన్స్, ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చారు Sn అనేది. ఎట్లా ఉందంటే ఆ సీక్వెన్స్లో ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే 1 డివైడెడ్ బై 2 + 3, 1 డివైడెడ్ బై 2² + 3², 1 డివైడెడ్ బై 2³ + 3³ అండ్ సో ఆన్ అన్నట్టుగా ఇచ్చారు. సో ఇదేంటి అని అంటే దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్డర్. సో న్యాచురల్లీ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ సీక్వెన్స్. దాన్ని ఒకవేళ కన్వర్జెంట్ కాదు డైవర్జెంట్ కాదు అంటే ఆసిలేటరీ సీక్వెన్స్ అని అంటారు. అది మనం తర్వాత చేద్దాం, ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ తోటి మనకు అవసరం లేదు. సిరీస్లో అట్లాంటిది డెఫినేషన్ వస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ సిరీస్ చూడండి, ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కనబడుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్. ఈ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. సో బై యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా ఉందంటే ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ సమేషన్ Sn అన్నట్టుగా రాస్తాను. ద మీనింగ్ ఆఫ్ సమేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. యాడింగ్ అంటే 1 డివైడెడ్ బై 2 + 3, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ప్లస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ 2² + 3² ప్లస్ ద థర్డ్ ఎలిమెంట్ 2³ + 3³. Like that you are just adding all the elements of the given sequence. So whatever may be the final expression you are going to get, that can be simplified like this. Then simply the summation and rasi 1 divided by
ఇది ఎలా ఉందంటే నేను ఇట్లా 2 power n plus 3 power n అని రాస్తాను. Here summation is changing from n equal to 1 to infinity. If I write n equal to 1, you will get first element. n equal to 1 అంటే 1 divided by 2 power 1 plus 3 power 1. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. n equal to 2, you will get సెకండ్ ఎలిమెంట్. n equal to 3, థర్డ్ ఎలిమెంట్ అన్నట్టుగా పోతుంది. అంటే మనకి సీక్వెన్స్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కలిపేసి యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్. దట్ సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సిరీస్. సో సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ either by adding the elements or subtracting the elements or multiplying the elements. ఏదో ఒక రకంగా చేస్తారు. ఏదో ఒక రకంగా మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్. దట్ సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ సింప్లీ సెడ్ టు బి సిరీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డినోటెడ్ బై ద సింబల్ ఈజ్ సಮೇషన్. ఇది సಮೇషన్ అనాలి, సిగ్మా అనకండి. సಮೇషన్ అంటే ప్లస్ అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. సో ఎప్పుడైనా కానీ అది మీరు యాడ్ చేస్తారా, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారా, మల్టిప్లై చేస్తారా, ఇంకేం చేస్తారా, దాంట్లోంచి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సిరీస్. డినోట్ విత్ స్టాండర్డ్ సింబల్ ఈస్ సಮೇషన్ ఎస్ఎన్. మనం చదవడం సಮೇషన్ అనే చదవాలి, సಮೇషన్ ఎస్ఎన్ అని అంటారు. సో దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిరీస్. సో ఇప్పుడు నేను సీక్వెన్స్ ఇవ్వలేదు, కెన్ యూ డిఫైన్ ద సిరీస్? అసలు సీక్వెన్స్ లేకుండా సిరీస్ రాదు కాబట్టి ముందు సీక్వెన్స్ ఉండాలి. సో సీక్వెన్స్లో నుంచే మనం సిరీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అబ్టైన్డ్ బై యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిరీస్ అంటారు. రైట్, సైడ్ హెడ్డింగ్ రాయండి అమ్మ. సిరీస్, సిరీస్. an expression obtained OBTAINED, an expression obtained by adding ఎక్కువ అయితే యాడ్ అన్న చేస్తారు, సబ్ట్రాక్ట్ అన్న చేస్తారు, మల్టిప్లికేషన్ చేయరు. an expression obtained by adding or subtracting. An expression obtained by adding or subtracting the elements of the sequence. Adding or subtracting the elements of the sequence. Elements of the sequence is called series. An expression obtained by adding or subtracting the elements of the sequence is called series. Comma, denoted by a symbol random summation type lo, denoted by itla summation sn type lo rastaru. Denoted by summation sn, comma, where s1 comma, where s1 comma, s2 comma, s3 comma, so on, where s1 s2 s3 so on are the elements of the sequence. Elements of the sequence. Next line. Example. Consider a sequence. A sequence random set of Sn. Sequence notation set of Sn. It is equal to, so it consisting of the elements set rasi 1 divided by 2 plus 3, that is one element. 1 divided by 2 square plus 3 square, another element. 1 divided by 2 cube plus 3 cube, another element, and so on. Next line. For the above infinite sequence, the series is given by
For the above infinite sequence, the series is given by definition. మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను చూడండి సిరీస్ది. an expression obtained by adding or subtracting the elements of the sequence is called series, comma denoted by summation sn. ఆ సింబల్ రాయండి, summation sigma type లో summation sn, where s1 comma s2 comma so on are the elements of the sequence. So now you take example. Consider a sequence, set Sn and rasi, set 1 divided by 2 plus 3, comma 1 divided by 2 square plus 3 square. సీక్వెన్స్ లోనో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అదే మనం సిరీస్కి వచ్చినప్పుడు ఒక సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ లైన్లో ఫర్ ద అబోవ్ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్ ద సిరీస్ ఈజ్ గివెన్ బై ఇది రండి సమ్మేషన్ ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు, అన్నిటిని యాడ్ చేస్తున్నాను, ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే దాన్నే నేను సింప్లిఫైడ్ ఫామ్లో ఇట్లా రాశాను సమ్మేషన్లలో. సో మనం యాడ్ అన్న చేయాలి, సబ్ట్రాక్ట్ అన్న చేయాలి, లేదా కొన్నిసార్లు యాడ్ చేసుకుంటూ కొన్నిసార్లు సబ్ట్రాక్ట్, ఇట్లా ఓన్లీ ఎక్కువ ఫోకస్ మాత్రం అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ మీదనే. అలా మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సిరీస్ అంటారు. ఓకే, రాజేశ్వరి రాసావమ్మా? రాసాను సార్. రైట్, ఎందుకు డల్గా ఉన్నావు? నో సార్. నౌ యూ మేక్ వన్ సింపుల్ డెఫినేషన్, కన్వర్జెంట్ సిరీస్. ఇంతకుముందు ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్పాను చూడండి. వాట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్? ఇంతకుముందు నేను ఏమని చెప్పాను? కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏమన్నారు? ఆ సీక్వెన్స్కి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కన్వర్జెంట్ అవుతారు, ఎగ్జిస్ట్ కాలేదనుకోండి డైవర్జెంట్ అంటారు. సేమ్ అదే మోడల్లో మనకు ఒక సిరీస్ ఇచ్చారు, ఆ సిరీస్లో నేను కన్వర్జెంట్ అనాలి అని అంటే దానికి మీరు లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఎట్లా అయితే ప్రాబ్లమ్స్లలో చేసుకుంటూ వెళ్ళామో అదే మోడల్లో లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కనుక అయితే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ కన్వర్జెంట్ సిరీస్, లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డైవర్జెంట్ సిరీస్ అంటారు. సేమ్ అదే డెఫినేషన్. రైట్, కన్వర్జెంట్ సిరీస్ దాంట్లో రాసేయండి. ఏ సిరీస్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్, a series is convergent if its limit exists. limit undali, limit exists. Otherwise కామా పెట్టి అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదనుకోండి అదర్వైజ్ డైవర్జెంట్. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కన్వర్జెంట్ అనండి, ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే డైవర్జెంట్ అని అంటారు. సో మొత్తానికైతే థర్డ్ చాప్టర్లో సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీస్లలో మనం కొన్ని డెఫినేషన్ తీసుకున్న తర్వాత మనం సిరీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. సిరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం సిరీస్ అంటాం. లిమిట్ ఉంటేనో కన్వర్జెంట్ అనండి, లేకపోతే డైవర్జెంట్ అని అంటారు. సో ఇవాళకి క్లాస్ చాలమ్మా, మళ్ళీ మనం మండే రోజు కలుద్దాం. అసలు ఇక ప్రాబ్లమ్స్ ఇక స్టార్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్లో. ఈ డెఫినేషన్స్ కొంచెం మనకు ఐడియా ఉంటే ఎట్లా అనేది మనం చేయొచ్చు. సో ఇవాళకి చాలు, ఎక్కువ కన్వర్జెంట్ మీదనే ఉంటుందమ్మా, సిరీస్ మీద. అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. టుడే ఐ స్టాప్ ద క్లాస్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ నౌ?